اللہ اللہ، جمعے کا دن تھا، میرے آقا منبر پاک مصطفیٰ پہ کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اخرج یا عبداللہ ابن ابی، اس طرح سے آپ نے سب کو نکالا مسجد سے۔ دیکھو، ایک نمازی کو نکال رہے ہیں، ایک پرہیزگار کو نکال رہے ہیں، ایک تہجد گزار کو نکال رہے ہیں، ایک قرآن پڑھنے والے کو نکال رہے ہیں۔ کیوں نکال رہے ہیں؟ اس لیے کہ بغض پاک مصطفیٰ اس کے سینے میں تھا، اس لیے رسول نے اس کی منافقت کو ظاہر کر دیا۔ عزیزان گرامی، یہ نہ سمجھو کہ گلی گلی پوچھے پوچھے وہ دنیا میں پھرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، مگر ان کی نشانی کیا ہے؟ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ تشقا بجبی ہاتھ میں تصویر ہو مسلح، تشقا بجبی ہاتھ میں تصویر ہو مسلح، بے چوٹی کے ہندو ہیں مسلمان نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی، بس یہ فرق ہے کہ وہ ایک چوٹی والا ہوتا ہے، ایک بے چوٹی والا۔ اب تو دنیا ایسی ہو گئی کہ بنگال میں جاؤ تو مسلمان کی بھی چھٹیاں نہیں اور ہندو کی بھی چھٹیاں نہیں ہے نا بھائی، اور جو جتنے پڑھے لکھے طبقے کے لوگ ہیں وہ چھٹیاں نہیں رکھتے، وہ چھٹیاں نہیں رکھتے۔ تو اب کہاں پہچان میں آئے کہ یہ اپنا ہے یہ پرایا ہے؟ عزیزان گرامی، تو عشق پاک مصطفیٰ اگر آپ کو ہے اور محبت پاک مصطفیٰ کے دعوے دار ہو تو ان کی اتباع ضروری اور لازمی ہے، اور نہ کہ اس طرح سے کہ تم قرآن اور آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کا بیڑا اٹھائے ہو، تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ عزیزان گرامی، عرض یہ کرتا ہے کہ نرک سے فرق، آگ سے دور رہو، اسی میں نجات ہے، اور اگر اس کے قریب پہنچے تو جل جانے کا اندیشہ ہے۔ عزیزان گرامی، تم ایسوں سے بچو، ان کی صحبت سے اعتراض کرو اور اللہ کے پیارے رسول کے ماننے والوں کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرو۔ عزیزان گرامی، اللہ کے محبوبین جناب احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والے اپنی زندگی کے ایک ایک قدم ہے کو عشق پاک مصطفیٰ میں وقف کیے ہوئے تھے۔ دیکھا نہیں ہے آپ نے؟ غور فرمائیے آپ، یوم خندق کا واقعہ ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک مرتبہ شریف پڑھ لو کہ سناؤں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بن صلی علیہ۔ تو آپ سننا چاہتے ہو کہ بند کر دوں؟ مگر یہ کہ مطلب شروع ہو گئی، آنا جانا شروع کر دیا، اس لیے مجھے خدشہ ہو رہا ہے کہ مجھے دیکھ کر کے آپ میری مروت میں آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہیے، کیوں بھائی ایسی بات ہے تو میں ختم کر دوں؟ سنو گے تو ایک مرتبہ زور سے تشریف پڑھو۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بن صلی علیہ۔ عزیزان گرامی، اسی احمد آباد کی سرزمین کا واقعہ ہے، کہیں اور کا نہیں، اسی احمد آباد کی سرزمین کا واقعہ ہے۔ ہمارے مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی السامانی رحمۃ اللہ علیہ جب یہاں تشریف لائے تو آپ کے گروہ میں ایک مولانا گلخنی علیہ رحمت ہے، مولانا گلخنی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں قیام فرمایا۔ مولانا گلخنی رحمۃ اللہ علیہ کسی گلی میں گزر گئے، شیوانے کے پاس سے گزر گئے تو دیکھا کہ بڑی حسین و جمیل مورتی بنی ہوئی ہے، بڑی خوبصورت مورتی بنی ہوئی ہے۔ آپ اس کے عاشق ہو گئے، قافلہ روانہ ہوا، پہلی منزل پہ پہنچا۔ حضرت مخدوم نے فرمایا کہ مولانا گلخنی کہاں ہے؟ مولانا گلخنی کہاں؟ کہا حضور وہ تو بت سنگی پہ عاشق ہو گئے، سرکار تشریف لاتے ہیں، بازو پکڑ کے کہتے ہیں کہ یہ مولانا گلخنی کیا کہہ رہے ہو؟ کہا اٹھ چل کی صدا لگا رہے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا جب میرا بیٹا کہتا اٹھ چل تو اٹھتی کیوں نہیں؟ وہ مورتی اٹھ گئی، زندہ ہو گئی۔ حضرت نے اس سے نکاح پڑھوایا، اس سے نسل ہوئی۔ اسی بمبئی کی سرزمین، اسی احمد آباد کی سرزمین پر جب میں سن 51 میں آیا تھا تو عیدگاہ گیٹ کے اوپر میں نے اس واقعے کو، چھوٹی سی مسجد ہے اس میں میں نے بیان کیا، وہ محبت علی ماسٹر وغیرہ اپنے علاقے کے تھے، انہوں نے بلایا تھا تو میں نے ذکر کیا۔ آپ یقین مانیے اس میں سے ایک صاحب پدلے دبلے سے کھڑے ہوئے اور کہا حضور زندہ جاوید میں ہوں، اس نشانی کو میں رکھنے والا ہوں، یہ دیکھیے میری انگلی پتھر کی ہے، میں ان کی نسل سے پیدا ہوا ہوں۔ ایسی جان گرامی، یہی سرزمین ہے کہ جہاں پتھر زندہ ہو گیا ہے اور آج انسان جو ہے وہ پتھر ہو رہا ہے، آج انسان ہی پتھر ہو رہا ہے۔ اس کے دل کے اوپر کوئی بات اثر نہیں رکھتی ہے۔ عزیزان گرامی، خالی نعرہ لگا دینے سے، نعرے تکبیر اللہ اکبر، نعرے ساتھ یا رسول اللہ، کامیابی نہیں ہے۔ ارے دل کی آواز نکلے، نعرے تکبیر نعرے ساتھ، تب تو ہے کوئی بات۔ عزیزان گرامی، آج یہ کرنا ہے، بتانا یہ ہے کہ تم اللہ کے پیارے محبوب کریم جناب احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرو، اور ان بزرگان دین نے اپنی زندگی کے لمحات سے جو ہمیں سبق دیا ہے اس کو اپنی زندگی کے سمجھیں اور اسی پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور ایک واقعہ پیش کر کے میں بات ختم کر دوں گا۔ یوم خندق کا واقعہ ہے،
सरकारी कायनात फख्र मौजूदात, हम गरीबों के गमगुसार जनाब अहमद मुश्तबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जोर से कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा हाजिर लेते हैं और अर्ज करते हैं कि रूही फिदा का अबी व अम्मी, जोर से कहो या रसूलुल्लाह। हमारे माँ बाप आपके कदमों को निसार कुर्बान, कहो या हबीबल्लाह। सहाबा ने किया कि हुजूर आप रहमतुल लिल आलमीन हो, सारे आलम के ऊपर आपकी रहमत आम है, खुदा रब्बुल आलमीन है, जहाँ जहाँ खुदा की खुदाई है, ये प्यारे मुस्तफ़ा वहाँ तुम्हारी मुस्तफ़ाई है। हम आपकी बारगाह में अपने दामन को फैला के आए हैं हुजूर, भीड़ भूख की शिद्दत से हम बेताब व बेकरार हैं, प्यास की शिद्दत से बेताब हैं। हुजूर हमारे तन को देखिए, तन से कपड़ा उठाया तो हर शख्स के पेट के ऊपर वजन कायम रखने के लिए एक एक पत्थर रखा हुआ था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शिकमे अतहर से जो पर्दा उठाया तो बजाय एक पत्थर के 2 पत्थर बना हुआ था। सहाबा ने कहा जब मेरे हबीब का ये हाल है तो अभी तो हम 1 पत्थर कम है, 2 पत्थर जब होगा तब तो हुजूर से हम बातचीत कर सकते हैं। खामोश रहे। हजरत जाबिर उसी महफिल में थे, धिक्कार है इसी जिंदगी पर कि तेरे महबूब और तेरे महबूब के दीवानों का ये हाल हो और तू चैन की बंसी बजाए। अल्लाह अल्लाह, घर दौड़े हुए जाते हैं, बीवी साहिबा से कहते हैं ये बीवी आज रहमत लूटने का वक्त आ गया है। वो ये है कि मैंने देखा है कि सहाबा के पेट पे 1-1 पत्थर बंधा हुआ है और मेरे आका के पेट पे 2-2 पत्थर बंधा हुआ है, कुछ हो घर में तो बता। कहाँ थोड़ा सा जौ का आटा है और ये बकरी का बच्चा है। अच्छा जल्दी से मैं दवा किए देता हूँ, इसे तुम तैयार करो, मैं बारगाह रिसालत पनाही में दावत पेश कर दूँ। आप जाते हैं बारगाह रिसालत पनाही में दावत पेश करते हैं। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका ने फरमाया कि मेरे शहदाइयों आज जाबिर वहाँ तुम सबकी दावत है, सबकी दावत है। बेताब बेकरार हो गए, या अल्लाह थोड़ा सा तो खाना है जो चंद आदमियों के लिए भी मैसर ना हो सकता, पूरा नहीं हो सकता। इतने आदमियों का काफिला कैसे जाएगा, वो खाएगा क्या? मगर कुर्बान जाए ईमान वाले थे, पक्के ईमान वाले थे, हम जैसे नहीं थे कि डामाडोल नहीं थे। उन्होंने समझ लिया कि हम तो बारगाह रिसालत पनाही भी पेश करेंगे, अल्लाह तो देने वाला है और रसूल बांटने वाले हैं, हम तो बांटने वाले के हाथ में दे देंगे, वो जरूर अता फरमाएंगे सबको। अजीजान गिरानी, और वहाँ ये हुआ कि आपके 2 साहबजादे थे और दोनों को उस बकरी के बच्चे से इंतहाई मोहब्बत उल्फत थी। बड़े भाई ने बेटे को लिटाया और कहा बाबा ने कैसे दबा किया? उसी छुरी से गले के ऊपर जो छुरी चलाया, हलकूम कट गया, खून का चश्मा जारी हो गया, परनारे से खून गिरने लगा। बीवी ने कहा क्या हो रहा है? डांटा जोर से, तो बड़े बेटे भी ऊपर से जो उन्होंने छलांग लगाया तो तनूर के अंदर गिर गए। नतीजा ये हुआ कि बीवी कैसी साबिरा थी और रहमत पाके मुस्तफ़ा को लेने के लिए अपने दोनों बेटों को कुर्बान कर दिया, मगर चेहरे से उफ भी न किया। अजीजान गिरामी, दोनों लाशों को एक कपड़े में लपेटती हैं और तख्त के नीचे डाल देती हैं और बहुत खुशी खुशी खाना तैयार करती हैं और ये सोचती हैं कि आज कदम पाके मुस्तफ़ा आएगा जिससे हमें कौनैन की नेमत मैसर आएगी। बेटे भी नेमत है, लेकिन उससे कहीं बड़ी नेमत हुजूर का कदम पाक है। हमारे सब कुछ कुर्बान हो जाए मगर कदम नाज़े पाके मुस्तफ़ा हमारे घर में आ जाए। खामोशी के साथ काम कर रही हैं, हुजूर तशरीफ लाए और हुजूर के सामने खाना रखा गया। आपने फरमाया कि 5 भाई आओ हमारे पास। 5 आदमी आए, दस्तरखान बिछाया गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लुक़मा उठाना ही चाहते थे कि हज़रत जिब्रील तशरीफ लाए और कहा ए प्यारे, ए अल्लाह के महबूब, आपके मौला ने फरमाया है कि जब तक कि जाबिर के दोनों बेटे ना आ जाए उस वक्त तक आप खाना न तनाउल फरमाए। हज़रत ने फरमाया कि जाबिर तुम्हारे दोनों बेटे कहाँ हैं? कहा हुजूर पूछता हूँ कहीं होंगे। बीवी के पास भागे हुए गए कि बच्चे कहाँ हैं? रंग फक हो गया कि अगर हुजूर को मालूम हो गया तो खाना न तनाउल फरमाएंगे, मेरी सारी मेहर रायगा चली जाएगी। बरस्ता उन्होंने कहा मुसलमान तो नहीं मरता ना, मुसलमान नहीं मरता। हाँ, वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम अगर मुसलमान हो, मोमिन हो तो तुम्हें मौत नहीं। ए अज़ीज़ान गिरामी, आपको मौत नहीं। आप कहोगे कि हम तो सुनते चले आए कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर एक को मौत का मज़ा चखना है, जरूर मौत का मज़ा चखना है। और ये कहते हैं मोमिन को मौत ही नहीं है। ए अज़ीज़ान गिरामी, एक है चखना और एक है खाना, दोनों में फर्क है कि नहीं है? दाल का नमक चखा,
जो चखने वाला उसको कहोगे दाल खाया? नहीं दाल खाया, है ना भाई। अगर किसी का शौहर बड़ा ही हुस्वर है तो उसकी बीवी को इजाजत है कि वो रमजान शरीफ में भी अपनी जुबान के ऊपर रख करके देख सकती है कि नमक ज्यादा है कम है, समझ लीजिए आप। हाँ, तो वो चखना खाना नहीं है, चखना है। ये अजीजान गिरामी, हर शख्स को मौत का मजा चखना है, खाना नहीं है। खाना उन्हें है जो गैर मोमिन है। ये अजीजान गिरामी, मौत का मजा चखा दिया ताकि उन्हें एहसास हो कि मौत में कितनी लज्जत है। ये अजीजान गिरामी, अब ये करना है कि अर्ज किया कि बच्चे सो गए तो मरना क्या है, सोना ही है। आके अर्ज किया हुजूर बच्चे सो गए। फिर हजरत जिब्रील तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं हुजूर जब तक कि जाबिर के दोनों बेटे ना आ जाए उस वक्त तक आप खाना न तनावल फरमाए। सरकार मदीना ने फरमाया कि जाबिर, मौला का यही हुक्म है कि अपने बेटे को ले आओ। आप जाते हैं और बीवी से कहते हैं अरे भाई बच्चे कहाँ है बताओ। उन्होंने पूरा माजरा अर्ज किया, हुजूर की बारगाह में अर्जी पेश की। हुजूर ने फरमाया कि आओ कहो हजरत जाबिर है, हजरत जाबिर तुम आओ तो अल्लाह यकीन या रसूल झूठ नहीं होता है, जो फरमाए सच कहेंगे। अल्लाह अल्लाह, दोनों बच्चों का ईमान मुलाहिजा कीजिए कि मेरे आका के साथ बैठ कर खाना तनावुल किया। हुजूर ने फरमाया कि हड्डियां फेंकी न जाए बल्कि उसी की खाल में डाल दी जाए। खाल में डाल दिया, सब खा चुके। 1400 इंसानों ने खाना खाया, लेकिन खाना जूं का तू अपनी जगह मौजूद था। जब खाना खा चुके लोगों ने हाथ धो लिया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खाल को अपने सामने रखा और फरमाया कि तुम बेइज़्निल्लाह, वो बकरी का बच्चा भी जिंदा हो गया, बकरी का बच्चा भी जिंदा हो गया। हजरत इसीलिए फरमाते हैं इज़ा मा रमाका दहरु यौमन बिनकबतिन फहय्यि लहू सदरन वअउस लहू सदरा फइन्न तसारीफ ज़मान अजीबतुन फयौमन नरा युसरन व यौमन नरा उसरा। जब तुझे जमाने से दुख पहुंचे, तकलीफ पहुंचे तो अपने सीने को कुशादा कर दे, अपने गर्दन को नीचे कर दे। ए मौला मिजाज यार में जो आए, सरे तस्लीम खम है जो मिजाज यार में आए। अगर तेरी यही मर्जी हम तो रज़ामंद है, इसलिए कि गर्दिशात ज़माना अजीब है। एक रोज इसके अंदर इंसान आसानी देखता है, एक रोज इसके अंदर इंसान तंगी देखता है। ए अज़ीज़ान गिरामी, अर्ज ये करना है, बयान करने का मकसद ये था कि तुम अपने को बेच दो बारगाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। अपनी जिंदगी के एक एक लम्हे को मोहम्मद रसूलुल्लाह के अखबार पर चलने की कोशिश करो। इंशाअल्लाह तबारक तआला यहाँ भी कामयाब रहोगे और वहाँ भी कामयाब रहोगे। जिंदगी का कोई एतबार नहीं है, इंसान को कब मौत आ जाए। अभी बैठे हुए हैं, हम भैरस्तान में गए हुए थे और वहाँ कब्रिस्तान का जलसा हो रहा था और मस्तान जलसा कराता था। मैंने यही तकरीर शुरू की और मौत के ऊपर मैंने जिंदगी की, मौत के ऊपर मैंने तकरीर की। लागो फरमाई, एक शख्स गरीब, बिल्कुल जाने का जमाना, जरा से लंगोटिया पहने हुए, रुमाल ओढ़े हुए, वो आन करके बीच में शामियाने के केले का थम लगा हुआ था, उसी से टेक लगा के अपने सत्र को छुपा के बैठ गया। मैंने इसके ऊपर जिक्र जो किया तो उसने कहा सुभान अल्लाह कहा तो सुभान अल्लाह की पत्ती के साथ साथ वो खत्म हो गया, मर गया। अब जो वहाँ सब सुन्नी से वकीला देखिए, वहाँ गेट पर बैठे मुझे देख नहीं सकते, ये दूसरे ख्याल का है, ये आप देख नहीं सकते। लोगों का एक कम्बा, अगर तुझे क़याम नहीं करना था शयान तो थे मज में बैठने के लिए, और 1 लाख के मारा। अब जो मारा वो होता तोड़ता, वो तो चल बसाता, चला गया था। सुभान अल्लाह, चला गया। अब ये मालूम है वो मर गया। जब हरस की उसके तकसीम का इंतजाम हुआ तो वहाँ देहातों में जहाँ जलसा होता है वहीं ईदगाह भी होती है, वहीं मदरसा भी होता है, वहीं सब कुछ होता है इन उनके इलाके में। तो वो झोपड़ा था दुकानदारी का, उसके अंदर ला के लाशा रख दिया और मशाल हमने वहीं पे देखा कि एक बांस के पोबे में जरा सा सुराख दिया और मिट्टी का तेल डाल करके सन की बत्ती बनाई, उसमें शुआ लगा दिया और वो भावा करके जल रहा है।
اور रोशनी हो रही है और कोई करीब में नहीं, मुर्दे से डरते हैं, लिहाजा सब दूर हो गए। मैं मदरसे के अंदर मुकीम था। 3 बजे के करीब मुझे पेशाब मालूम हुआ। मैं गया इस्तिंजा करने के लिए। वल्लाह मैंने क्या मंजर देखा है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो उस लाशे के चारों तरफ बड़ा बड़ा साफा बंधे हुए बहुत से लोग खड़े हैं और चारों तरफ खड़े हैं। तो मैंने मौलवी अकमल को इशारे से बुलाया और देखो, उन्होंने भी देखा। गांव की औरतें निकली पेशाब पैखाने के लिए, उन लोगों ने भी देखा। अब जो ऐलान हुआ तो सब गायब हो गया। अजीज़ान गिरामी, ये इन लोगों का कब्रिस्तान है। इन लोग तो बड़े आदमी हैं, पैसे वाले हैं, कब्रें पुख्ता करा दी हैं, सब कुछ कर लिया है, लेकिन वो गरीब आदमी की कब्र को कौन पूछने वाला था? आप यकीन मानिए, मौजूद है, इनसे पूछिए तो उसकी कब्र कब्रिस्तान के किनारे है, मगर जानवर भी उस तरह से पेशाब पैखाना करता हुआ नहीं गुजरता है, नहीं जाता है। अब भी उनकी करामत है। वो कौन अल्लाह का बंदा था, धान काटने वाले आए थे साथ में, उनका कठियार की तरफ से बताता था, लेकिन नाम हमें नहीं मालूम। आज ही आया था धान काटने के लिए और आज ही खत्म हो गया। हम नहीं जानते कौन है करने वाला। तो ये अज़ीज़ान गिरामी, मालूम नहीं है कि आपका कब मौत आए, गाड़ी में आए, यहाँ आए, ट्रेन में आए, कहीं आए, मालूम है आपको? नहीं मालूम है। जब मौत आ गई न एक पल इधर न एक पल उधर, अज़ीज़ान गिरामी, तो मरने से पहले इंसान को तौबा करना चाहिए। तौबा कर लो मरने से पहले, तौबा कर लो मरने से पहले। मौत का दिन याद है आपको? वक्त याद है? नहीं मालूम। अल्लाह के महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मोमिन की शान ये है कि जो सांस अंदर जा रही है तो बाहर आने की उम्मीद न रखे, बाहर आने की उम्मीद न रखे। तो अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हम और आप सब जिंदा है, सांस आ जा रही है, इसको गनीमत जाने और खुदा की बारगाह में आसिरतुन नबी के जलसे में ऐसा तौबा करें कि तौबतुन नसूह हो। हम भी बड़े गुनहगार हैं। ए अज़ीज़ान गिरामी, हम आपके लिए दुआ करेंगे और सब आप कसीर तादाद में हमारे लिए दुआ करोगे तो अल्लाह आपकी भी आफ़त बना देगा और हमारी भी आफ़त संवार देगा। इसलिए मेरी गुजारिश है कि बड़े ही खुलूस से दिल के साथ आज तौबा करें, अल्लाह आप पे फज़ल फरमाएगा। जैसे मैं तौबा करूं ऐसे आप लोग बाआवाज़ बुलंद तौबा कीजिए। बाआवाज़ बुलंद इसलिए मैं जोर दे रहा हूँ आवाज़ बुलंद पर कि अगर जोर से आवाज़ निकालिएगा तो अगर यहाँ ढोल पिटती रहेगी, जब भी आपके कान से टकरा करके दूर हो जाएगी, और आहिस्ता आहिस्ता कहिएगा तो सारी आवाज़ आपके कान में घुस करके दिल तक पहुँच जाएगी, और जोर से कहिएगा तो फिर आपके जिस्म के अंदर वो आवाज़ दुनिया की ना पाएगी, आपके रोंगटे रोंगटे से वही अल्लाह ही की आवाज़ निकलेगी। इसलिए मैं कहता हूँ जरा जोर से, जैसे मैं कहूँ वैसे पढ़ो। मौला तबारक तआला की नज़र करम होगी रसूल के सदक़े में, तो हमारा तुम्हारा सबका बेड़ा पार हो जाएगा। जैसे मैं अर्ज़ करूँ वैसे कहो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ही माबूद है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। मियाँ हमारी जिंदगी के कई मिनट सर्फ हुए, ज्यादा से ज्यादा 1.5 मिनट या 2 मिनट है ना भाई, 2 ही मिनट था। और अल्लाह की तरफ से फल देखो, 2 मिनट खुदा के रास्ते में आपने सर्फ किया तो 1 मरतबा कलमा पढ़ने से 3000 गुना माफ कर देता है मौला। और आपने 3 दफे पढ़ा है तो 9000। और मैं कहता हूँ 9000 कहना तौहीन है, इसलिए कि 9 ने अपनी निस्बत कायम कर दी सरकार मदीना से, तो वो महदूद हो सकते हैं, नहीं महदूद हो सकते। ए अज़ीज़ान गिरामी, मैं इसका तर्जुमा ये करता हूँ कि लामहदूद नेमत से अल्लाह हमें नवाज देता है ना भाई। तो अगर आपने सिद्क़ से पढ़ा है तो आपके सारे गुनाह माफ हो गए। अब जरा अपने किए हुए से भी तौबा कर लें, जो अब तक जिंदगी हमने किया है, बहुत कुछ किया है, अल्लाह माफ फरमाए। तो जोर से तौबा करो, अल्लाह हम पे रहमत भेजे रसूल के सदक़े में। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन
وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه یا اللہ میں اپنے ہر اس گناہ سے جو جان بوجھ کے کیا ہے یا بھول کے کیا ہے، چھوٹے ہوں یا بڑے، سب سے سچے دل سے تیری درگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہماری توبہ کو قبول فرما لے اور ہمیں قوت دے دے کہ ہم اپنی توبہ پر قائم دائم رہیں۔ میرے بھائی اور دوست، رسول اکرم نے جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اور وہی بولتے ہیں جو اللہ بولتا ہے۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ پیارے مصطفیٰ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، کہتے وہی ہے جو اللہ کہلواتا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا، حدیث پاک ہے، اللہ کہ التائب من الذنب کما لا ذنب لہ، التائب من الذنب کما لا ذنب لہ۔ جس نے توبہ کیا خدا کی بارگاہ میں، وہ ایسا ہو گیا گویا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو رسول کے فرمان پر یقین ہے کہ ہمارے گناہ سب معاف ہو گئے، اب ایسے ہو گئے گویا کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اس جلد سے اٹھیں اور اٹھنے کے ساتھ ہی گناہوں میں ملوث ہو جائیں۔ اب تک جتنے گناہ کیے تھے سب ختم ہو گئے، اب نیک بنو، صالح بنو، دیندار بنو، کہ مومن وہی مومن ہے کہ جس کے دیکھے سے خدا یاد آئے۔ مومن وہی مومن کہ جس کے دیکھے سے خدا یاد آئے۔ ایک سردار جی ہیں، کیا ان کی پیشانی پہ لکھا ہے کہ ہم گرو نانک کے ماننے والے؟ نہیں لکھا ہے، لیکن میں اگر کہوں کہ ایک قوم ہمارے دیش میں ایسی ہے جو سر پہ صافہ باندھتی ہے، جوڑا رکھتی ہے، جسم کا کوئی بال اپنے جسم سے جدا نہیں کرتی، ہاتھوں میں کڑا چھڑا پہنتی ہے، بولیے وہ قوم دیکھی؟ تو آپ نے ہاں دیکھا، گرو نانک کے پجاری سردار جی کو دیکھا، کہو گے نہیں؟ دیکھیے وہ اپنے یونیفارم میں ہے تو آپ اسے گرو نانک کا ماننے والا کہہ رہے ہیں۔ اگر وہ یونیفارم اتار کر کے منڈا بن جائے، داڑھی منہ سے منڈا دے اور پھر کہے ہم سردار جی ہیں، تو لوگ یقین کریں گے؟ سردار وہی ہے جو صافہ باندھے، سردار وہی ہے جو جوڑا باندھے، سردار وہی ہے جو کنگن پہنے، سردار وہی ہے کہ جو گرو نانک کا پجاری اور ماننے والا ہو۔ اگر پجاری ہوگا تو اس کی یہ شکل نہ ہوگی، اس کی شکل وہی داڑھی والی ہوگی۔ یہ عزیزان گرامی، پیارے مصطفیٰ کے چاہنے والوں کی بھی نشانی ہے۔ وہ نشانی کیا ہے؟ ذرا مولا کے کلام سے سن لو، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ رضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ محمد الرسول اللہ، زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے چندہ نہیں مانگ رہا ہوں میں، پیسہ نہیں آپ کی کمر سے نکال رہا ہوں، زبان کا چندہ مانگ رہا ہوں۔ ایک دفعہ زور سے حکمت کر کے کہہ دو، رسول کو یاد کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے محبوب کریم جناب احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صورت میں، اس لباس میں آ جاؤ جس کے دل سے معلوم ہو کہ یہ مجھے جناب احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، بات بڑھتی جاتی ہے، شراب آ جائیں بند کر دوں کہوں اللہ اللہ۔ یہ احمد آباد کی سرزمین سے میں گیا، کہاں گیا؟ الہ آباد گیا، ایک جلسے میں، اللہ اللہ، ایک لاشا زمین پہ گرا ہوا تھا، لاشا گرا ہوا تھا اور ہلچل مچ گئی۔ دھوتی پہنے ہوئے تھا، دھوتی پہنے ہوئے تھا، کفار کہہ رہے تھے ہمارا، مسلمان کہہ رہے تھے ہمارا، کوئی نشانی نہیں مل رہی تھی۔ کفار کہہ رہے دھوتی پہنے ہوئے لہذا ہمارا، دھوتی پہنے ہوئے لہذا ہمارا، مسلمان کہہ رہے بھائی مسلمان ہے، اس کے ساتھیوں نے کہا مسلمان، اس کا نام احمد حسین ہے نہ صاحب۔ پولیس آ گئی، اتنے میں تو کہتا ہوں رجال الغیب ہی تھا، وہ آیا اور اس نے دھوتی کو پکڑ کر کے زور سے کھینچ کر کے باہر کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی مسلمانی ظاہر ہو گئی، ہے نا، مسلمانی سے مسلمانیت ظاہر ہو گئی۔ لوگوں نے کہا نہیں بھائی یہ مسلمان ہے۔ عزیزان گرامی، تمہیں معلوم ہے کہ ہم کہاں مریں گے؟ تنہا مریں گے،
بولیے کہ ہاں پرائے آدمیوں کے ساتھ مریں گے؟ نہیں معلوم ہے۔ اے عزیزان نگرامی، ندی بھی مرو، پورے سال میں مرو، کہیں مرو، اگر اب صورت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں رہے، اطاعت کے زمرے میں رہے، کوئی تمہارا بھائی اٹھا کر کے تجزیہ تقسیم کر دے گا، ہے نا بھائی؟ اس لیے اے عزیزان نگرامی، اپنے نفع کے لیے اپنی صورتوں کو مسلمان بناؤ، اپنی سیرت کو مسلمان بناؤ، اپنے کردار کو مسلمان بناؤ، اپنے طرز رہن کو مسلمان بناؤ، اپنے معاشرے کو بہتر بناؤ کہ جو طریقے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا ہے اور بتایا ہے، صحابہ کرام نے جس راستے کو بتایا ہے اسی راستے پہ چلنے کی کوشش کریں، اولیاء کرام کی تابعداری کریں، جو انہوں نے فرمایا ہے اس پہ چلنے کی کوشش کریں۔ خواجہ اگر بڑے دیوانے بنتے ہو، خواجہ